Hello dear students, welcome to the accountancy class. What we have started, we have started chapter number 2. What is chapter number 2 focusing on? It is focusing on the theory base of accounting. What is the theory on the basis of which the whole accounting subject is based? Okay? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇದ ಥಿಯರಿದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅವು ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲಿ 4 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾವ. ಆಲ್ರೆಡಿ one has been covered which is focusing on the introduction of the theory base. What we are going to start today is that is today's class topic is basic accounting concepts. Okay, in the last class you have already seen that in total there are 12 basic accounting concepts. Okay, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, 12 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ ಇಡೀ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀವಿ. Today we are going to take 6 concepts and in tomorrow's class we are going to take the remaining 6 concepts. Okay, so today is day 8 of our accountancy class. So let us take the first concept of accountancy, that is business entity. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. And my dear children, these concepts are very important. Because of these concepts only you will understand how to write your answers. ನೋಡ್ರಿ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. then only your journal entries will come right. Okay, so what is our first concept? The first concept is of business entity. Before understanding business entity, let us understand what is entity itself. Okay, so entity means a reality that has a definite individual existence. ಯಾವುದರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 they have their own name, surname, designation and various other factors, isn't it? Is it limited only for the human beings? No. And that's why this concept becomes important. What this concept says? This concept says that business entity means a specifically identifiable business enterprise like a super bazaar or any company. Here they have given you the example of ITC Limited, like that. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಏನದಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಖಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ SRA ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್, then there will be corporation banks or any corporation institute. There will be companies. In companies you have 3 types: public company, private company, limited liability company. Okay, then the major basic form of business is sole trading business, then proprietor business. ಇವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರದ ಸ್ವಂತವಾದಂತಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತೈತಿ. They are not considered as synonymous to their owners. Understand this. ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಏನು ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋರಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಜೋನ್ಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, even if the name of the firm has been kept on their first names, the partnership firm will have a different legal identity and the owners will have their individual legal identity. So here the business as a whole
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ತಗೋರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕೊರಿ. ಓನರ್ಸ್ ಯಾರದಾರು ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದೇನು ಹೆಸರೈತಿ, ನೀವು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅದರದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ business, okay, and whatever transactions will be done into the business, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಆ ಹೆಸರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Now let me give you one more information over here. Is this concept applicable only for the profit making organizations? No. Even for the non-profit organizations like clubs will be there, hospitals will be there, schools might be there, colleges will be there, which are working for service and not for profit. They are called as non-profit organization. That kind of organization also has to record its accounts. Understand this. Even if they are not working for the sake of profit, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಬರೆಯಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. They are also written for various other reasons because the stakeholders are interested in that. Okay, so whatever concepts you are learning today, they are applicable for all forms of business. So ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ the owner is different from the business. Okay, the business has a separate individual legal identity other than the partner or the owner or the shareholder. Okay, any form of business. Okay, ಇದು ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ us go for the second concept. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದೈತಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು which can be valued in the terms of money. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ದುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನಮಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ states that only those transactions and happenings in an organizations which cannot be expressed in terms of money, such as sale of goods or payment of expenses, are to be recorded. Okay, okay, here the word will come can and not cannot. Okay, so you can see here the concept of money measurement states that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money, such as sale of goods or payment of expenses, are to be recorded. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನಿದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. Other than that we cannot record them. All such transactions or happenings which cannot be expressed in monetary terms, for example the appointment of a manager, image of an organization among the people in general, do not find a place in the accounting records of a firm. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಎಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಯಾರಿಗಾರಿ ನೀವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಲಾಭ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸಲಹೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, what it is, money measurement concept, in namak yen tilistiti, all that can be calculated in terms of money, only that much should be recorded. Okay, next, going concern. This is also a very very important concept. 90% of the times they are asking it into exam also.
ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಟು ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, that is for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. Foreseeable ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೋ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇದು ಬಂದ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದೂರ ತನಕ ಅಂತೂ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಫೋರ್ಸಿಯೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂದಾಜ್ ಐತಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಡೀತಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ. Okay, so here one example ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. So what is the example that is given here? The going concern assumption assumes that the enterprise will continue to operate in the foreseeable future. So ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಐತಂದ್ರೂ ಅದು ಬರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ it will also grow. That is also one assumption that is working here. Even if it does not grow, it will be where it is. So that itself is called going concern. The owner might change. Understand this. The owner might change, but the business will remain where it was earlier. Okay. Now, this is an important assumption of accounting. Nodri, na mini class nallinu niಮಗೆ ತಿಳಿಸೇನೆ that concepts ಗೆ ನಾವು assumptions ಅಂತನೂ ಕರೀತೀವಿ, conventions ಅಂತನೂ ಕರೀತೀವಿ, postulates ಅಂತನೂ ಕರೀತೀವಿ, principles ಅಂತನೂ ಕರೀತೀವಿ, modifying principles ಅಂತನೂ ಕರೀತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ an important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets. ಈ ಯಾಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ತಗೋಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ that particular asset has been utilized in that year itself. Let me give you a small and simple example. Suppose you have bought a computer. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ನಡೆಯೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ. So computer is a mandatory part for any business. It helps you in maintaining the stock balance, in the valuation of the stock. It helps you in various online filing. It helps you in maintaining your records, accounting records by using many softwares. The most famous software is Tally. Okay, so it makes your work simpler. So suppose you want a computer kharidi madidri. Let us assume that the computer is for rupees 50,000. Okay, will that life of computer expire in 1 year only? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಬೆಲೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ? ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 years ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಿಂದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೇವೆನೇ ತಗೊಳ್ಳಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ that the business is for going on for many years, various entries that you are doing for your assets, it has to be considered that that particular asset will be used for that 1 year itself, which will be false. It means your accounts won't show you the true and fair position, and that's why on the basis of this concept we show that the asset is being used for many years depending upon the life expectancy of that particular asset. Okay, and with this only the depreciation chapter also comes into existence on this concept itself. Okay, so ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the business which has been established, it will be there into the coming near future also. Okay, for any normal causes it won't get winded up. ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಯಜಮಾನ ಹಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತೈತಿ. Okay, so on that basis only this concept is framed. Going concern concept.
ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್? ಟು ನೋ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Why do we prepare the P&L account? We prepare the P&L account to know the net profit or net loss. Why do we prepare the balance sheet? To know the financial position on a particular date. Okay. So, you in records ago, financial records, financial statements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಇವು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯ ಮಹತ್ವದಿರ್ತಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲುವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಓನರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ important for various stakeholders like bank is there, government is there, investors are there, creditors are there, employees are there. Everybody is interested into the financial statements. But ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತೈತಿ. The business will go on forever. So then shouldn't we write the accounts? If you do not write the accounts, you will never come to know that how your business is performing. So to check how your business is performing, a time frame is required. Okay, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋತಿರುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಇರ್ತೈತಿ. Okay, so what it says, see, accounting period concept is also called as the time period concept. Okay, so the accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared to know whether it has earned profits or incurred losses during that particular period, and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period, not at the end of the business. So ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೇನು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ತಿಂಗಳದ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, so when does this accounting period start in India? It starts from April 1 and it ends in the next year 31st March. Okay, this accounting period clarification is very important because it will help the owners or the business people to record their accounts. It will help the chartered accountants to prepare the audit reports for that and to find out the tax calculations. It helps the government to charge the taxes as well. Okay, so therefore accounting period is very important concept. So ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದ ಅಂತರ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೈತೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ. ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ? by financial statements. Which are the financial statements? Trading account, P&L account and balance sheet, okay, of an enterprise are prepared. Now why they are prepared? To know what you want to know, whether it has earned profit or incurred losses. Suppose profit ಆಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Ultimately business ಅನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. You will think of expanding your business. What if it has incurred losses? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ that period and what exactly is the position. So ಈ position ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ? by preparing the balance sheet. ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ? assets and liabilities. ಮತ್ತು ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೈತಿ ಅದು at the end of that period, ಆ ಸಮಯದ
Companies Act and the Income Tax Act. So Companies Act ultimately ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ? ಕಂಪನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. Then what about the sole traders? What about the partnership business firms? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ Income Tax Act apply ಆಗ್ತೈತಿ. So according to the Companies Act and according to the Income Tax Act, it requires that the income statement should be prepared annually. Annual ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಡ್ತಿಂಗಳು. Okay, so it is mandatory, it is compulsory by the government that each and every firm, depending upon the various acts, they should prepare their financial statements each year. ಇನ್ನು ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅವರಂತೂ ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, it is convenient for them also and the other stakeholders also to prepare the accounts monthly or quarterly. It means at the end of every quarter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 months. So at the end of every quarter they need to publish. ಬರೀ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, not only preparing, after the preparation they also need to publish it. So where they will publish it? Into their official website. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎರಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲಿನ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. So they need to prepare and publish their financial statements every quarterly. Whom? The companies. Whereas the other business firms, they can file it at yearly basis. But ಯಾವಾಗಿನ GST ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, again on the basis of the turnover, the GST filing also has been made monthly basis or quarterly basis. So this is a year-round activity. So year-round activity ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು that time plays a very important role. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, that accounting period concept tells that the financial statements are to be prepared annually, every year. Why? To know the financial position of each firm. Okay, let us go for the next concept, that is cost concept. Okay, this is also very important. but ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಪಾಠನ ಅದ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? The cost concept requires that all the assets are recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation, installation, and making the asset ready to use. The cost concept is historical in nature, as it is something which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಸತ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ 1 acre ಪ್ಲಾಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ₹2 lakh. ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಹೈವೇ ಹೋಗಾಕತ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅವೇ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆದು ಏನಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಐತಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಭೂಮಿದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಭೂಮಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರ, ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಕತ್ತೀರಂತಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಗೋರಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ₹10,00,000 ಅಷ್ಟ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. 10 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಬೆಲೆನ ₹1 ಕೋಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, but in your books of account it will be recorded for ₹10 lakh only. Means you are recording the assets at the cost concept and not on your market value. See, market value is different and the cost value is different. Okay, so cost concept ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ, that all the assets are recorded in the books of accounts at their purchase price. ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರೈಸ್
ಅಂತೂ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ನೋ. ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ಸಪೋಸ್ ಅ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ವಾಹನಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ, ವಿತ್ ದ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಫ್ 20 lakh rupees ಆಲ್ಸೋ. So therefore this concept has the plus and minus points both, because when you are recording the asset into your books at the cost concept, in the over period of time, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರೆಯಕತ್ತೀರ. ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆ ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ of this concept, disadvantage of this concept you can say. But then too we are recording into our books the purchase of the assets at the purchase price only. They are not modified with each passing year. Okay, so ಈ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗೈತಿ, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದ ತನಕ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚಾಗೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗೈತಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಖರ್ಚಾಗೈತಿ. ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆವಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಖರ್ಚ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಎದ್ರಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್. Suppose you purchased a van for rupees 1 lakh. ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಬಿದ್ದೈತೆ ನಿಮ್ಮದು 1 lakh rupees. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಗೋರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. And if it requires some heavy expenditure, suppose ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಬಟ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಐತಿ, that all will be calculated into the purchase price. Same goes with computer also. So ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಟಮ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ತಂದ್ರಿ, ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. And if any other cost is related to that, suppose software adu ಏನರೆ ಅದರಾಗ ಹಾಕ್ಸಾಕತ್ತೆ, it will also take some cost. Okay, so that all will be included into the purchase price of that particular asset. Okay, so ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ $2 million, it is given into dollars, would be recorded by this amount in the books. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. even though its market value might have gone up, okay, for $2.5 billion in the next year. The historical cost concept suggests that it should be recorded at its original cost only. ಅಗದಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿದೈತೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ 1 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಡೆಯಕತ್ತಿತ್ತು, ರಫ್ಲಿ 40,000 rupees ನಡೆಯಕತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ, ರಫ್ಲಿ 50,000 rupees ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅದರ ಬೆಲೆ? ಎಸ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ? 40,000 rupees per 10 gram ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ. Okay, means what? You have not recorded or you have not changed the price to the current market value. That itself is called as a cost concept. Meaning ಏನಂತೈತಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ
Okay. Now, this is the last concept of our today's class. ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Actually, this is only the concept which was given by Luca Pacioli. Luca Pacioli ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಅದಾವ, ಡೆಬಿಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟೋ. He was an Italian. Okay. So, sorry. Yeah. Okay. So, ಇದೇನು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂಯಲ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಐತಿ ಎರಡು. ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಭಾವ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ, ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎರಡು, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ. ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರು? The dual aspect is the foundation or basic principle of accounting. Foundation ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆನೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಇದೆ. Okay. This concept states that every transaction has a dual or twofold ಎರಡು effect and should therefore recorded at two places. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇವು ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವು. ದ ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬೇಸ್ಡ್ ಐತಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ because you are having 6 marks question on this one formula. Accounting equations ಅಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಇಡೀ ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೋರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅಂತೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. So I will just tell you how a balance sheet will be. So balance sheet is a statement where you are showing the assets and you are showing the liabilities. Okay. So ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. So assets you already kaltiri. What are the assets? Okay, there are fixed assets, current assets, land and building, plant and machinery, investments, data, cash in hand, cash at bank, stock. Okay, these all are your assets. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನು assets the total ಬರ್ದೈತಿ, that has to be equal to your liabilities. ಈ liabilities ದಾಗ one ಅಂತೂ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ? capital fix. This is the internal liability. capital ಯಾರ್ದು ಇರ್ತೈತಿ? owners ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ಎನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೋನ್, ಎನಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ನಿಯಮ ಏನೈತಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ that your assets are always equal to your liabilities plus capital. Okay. So it is again based upon the debit and credit rules that you are going to learn. So ನೋಡಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಡೆಬಿಟ್ is always equal to credit. Okay. So that is based on this concept of dual aspect. Okay. So with this we have come to the end of today's class. All of you please start writing all the notes daily. ಎಷ್ಟು ಲೇಜಿ ತನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂಡಿಗೆ. ಓಕೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4 ಪಾಠ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೇಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. Do daily homework, then only you will become smarter in accountancy. Okay. So yes, we shall continue in tomorrow's class. Thank you.